बार बार हार बोलो यार हार, अपनी जीत हो कि हार हार। बार बार हार बोलो यार हार, अपनी जीत हो उनकी हार हार। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भलखोर अंधेरा चावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में रात मचावे, चले चलो। टूट गई छा उड़ली उठी, 5 मिली था बन गई मुट्ठी, ये काबड़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना ही बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कोई न अब रोक तुझे, ठोक तुझे, तोड़ दे बंधन सारे। मिला है क्या हो कि तुझे, निर्बल तू ही बता। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, हाँ चाहे क्या पर चाहे क्या, हम जग पे जाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों की पर चाहे क्या। बार बार हार बोलो यार हार, अपनी जीत हो उनकी हार हार। अब डर नहीं मन में आए, चले चलो चले चलो, अब बेड़ी अब उड़ जावे, चले यार हार। चल हाप नहीं काप नहीं, अब तो करने जाए। चल ही चल हाप नहीं सांप नहीं, राह में अब तू आए। गगन का सांप नहीं, अब तुझे रस में पाए। वही जो तेरा हाकिम है जालिम है, की है जिसने दबाए। घर उसका पश्चिम है, यहाँ न बस में पाए। धरती दिला देंगे, सबको दिखा देंगे, हाँ चाहे क्या पर चाहे क्या, हम जग पे जाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों की पर चाहे क्या। जो होना है हो जावे, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। बार बार हार टूट गई चाह बोलो यार हार, कुंडली उठी, अपनी जीत हो 5 मिली था उनकी यार हार। बन गई मुट्ठी,
गिर तेरे हाथ कभी ना आने, माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी। Hey you, I know you want it but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आने, माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila, Sheila की जवानी। I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। ना 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 Sheila, Sheila की जवानी। I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। Oh no no Sheila, Sheila की जवानी। I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। Oh Sheila, Sheila की जवानी। I'm way too sexy for you, तेरे हाथ ना आनी। Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you, but if I do then I might miss you, babe. It's complicated and stupid, got my ass squeezed by sexy Cupid. If they want to play, I love game, I love game. I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday. Not getting enough of tradition or decent incentives to keep me at it. I'm starting to feel just a little abused like a coffee machine in an outfit. So I'm gonna go for my clothes to get me a lover and tell you about it. Let's play a love game, play a love game. Then you want love, or you want name, or you any love game. No, the love game. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാനാവുമോ എന്നറിയില്ല, എങ്കിലും എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുകയാണ്. ലോകത്തിലെ 7 അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളേജിനുമുണ്ട് 7 അത്ഭുതങ്ങൾ. ആ 7 അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതമായി കാണിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യമേ കോളേജിലേക്ക് കയറി വരുമ്പം കാണുന്നത് സെക്യൂരിറ്റികളെയാണ്. ആ സെക്യൂരിറ്റി വിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാരെയും കളിയാക്കാനോ ആരെയും പരിഹസിക്കാനോ അല്ല, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അത്രമാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.
സ്ഥിരമായി ലേറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾ, നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ, അയാൾ വരുമ്പം ഉള്ളാവുന്ന അനുഭവം. 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ പോകാനായിട്ട്. ആ വരുന്നുണ്ട്. സാറേ 9 മണിയായി സാറേ, എങ്ങനെയും കയറ്റി വിടണം സാറേ. എടാ 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കയറ്റിവിടാനായിട്ട് യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല, മേളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ അല്ലയോ സാറേ. പ്ലീസ് എങ്ങനെയും ഒന്ന് കയറ്റി വിടണം സാറേ. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഇവൻ എന്നെ കൊണ്ട് തോക്കടിപ്പിക്കും. എടേ 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തിനെ കയറ്റി വിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ലടേ ഇവിടെ. സാറേ പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയൂ സാറേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും. സാറേ എൻ്റെ ഈ മറ്റേ സുനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഓ എടേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. നീ എന്നെ പറയുന്നത്? എടാ നിനക്കെന്നെ ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ മിലിറ്ററിയിൽ കാക്കയെ വെടിവെക്കലല്ലായിരുന്നു ജോലി, അവിടെ പരിപാടികളായിരുന്നു മോനെ. പൊറോട്ടയടിയല്ല പൊറോട്ടയടി. എന്നോടാ നിന്റെ കളി. നിന്റെ മുഖത്തിനിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാ ഉണ്ടല്ലോ. ആരുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വിട്ടോ. ഡാ നിന്നേ. 9 മണി കഴിഞ്ഞു സമയം. പക്ഷേ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ കയറ്റി വിട്ടു. അത് നീ എന്നോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടു. നീ എന്നോടെങ്ങാനും ചോദിക്കാതെ അപ്പുറത്തെ വഴിയെങ്ങാനും പോവുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വെടിവെച്ച് എഴുത്താനും കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇനി നീ എങ്ങാനും ഓടിപ്പോയി വെടിയുണ്ട കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. കണ്ട ഇനിയും ഉണ്ടൊരു സാധനം. നീ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ആർക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അലാറം അടിക്ക. ഇനി നീ പൊക്കോ. ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞു. വളരെ അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ? രണ്ടാമത്, ആദ്യമായി 4 വർഷങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ലൈബ്രറി കയറുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെയാ, ചില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുഷും പുള്ളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാണോ എന്തോ. അപ്പുറം പബ്സ് കടയാ, മുടിഞ്ഞ ആളാ അവിടെ. ഇവിടെ ആളില്ല. പബ്സ് കടകൾ തിരക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവമേ പിള്ളേരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാൽ. ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. മോനെ എന്നാ ഉണ്ടാ ചേട്ടൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനിതിനു മുമ്പ് ലൈബ്രറി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇതെങ്ങനെയാണോ ഉന്തുന്നത്? എങ്ങോട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത്? ചെരുപ്പൊക്കെ. ഓ സോറി, പള്ളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. സാർ ഇത് വെള്ള ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. AC ഒന്നുമില്ല. ആളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടോ അവിടെ? ഏതാണ്ട് ബുക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. മാർബിളും ടൈൽസും കുറേ അടുക്കുകളും. മോനെ ഇങ്ങൊന്നടാ. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണോ? അതെ ചേട്ടാ ഇങ്ങൊന്നേ. മോനെ ഇവിടെ ഈ ഡിങ്കനും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ കിട്ടുമോ? ഡിങ്കനും പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ. ചേട്ടാ ഇത് ലൈബ്രറിയാ ചേട്ടാ. ഓ പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വാശാന ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എനിക്കൊരു ബുക്ക് എടുക്കണം ചേട്ടാ. ഇരിക്കുന്ന റോയിൽ ചേട്ടൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിലെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചേട്ടൻ അത് പോയി എടുത്തോ. ഇരിക്കുന്ന റോ, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന റോ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പഠിച്ച് വലുതായ റോ. എൻ്റെ ദൈവമേ. ഓ ഏറ്റവും കനമുള്ള ബുക്ക് തന്നെ എടുത്തു. ഇനി എങ്ങാനും പോകുന്ന വഴിക്ക് കനത്തിൻ്റെ കുറവ് കൂടെ നോക്കണ്ട. ഇതെന്തുവാടേ? ബുക്ക് കൊടുത്തോണ്ടങ്ങ് പോവാണോ? ലൈബ്രറി കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? അയ്യോ ഓ സോറി, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നിൻ്റെ കാർഡ് ഉണ്ടോടാ? അയ്യോ ഉണ്ട് സാറേ. സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. എന്നാ ഇതെന്തുവാടാ? തിരിച്ചറിയ കാർഡാണോ തരുന്നത്? സാർ സോറി, എനിക്കിവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. 4th ഇയർ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ. ആദ്യമായിട്ട് സാർ എങ്ങനെയും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വിടണം. എടാ ഈ കാർഡല്ല, ലൈബ്രറിയിൽ ചുമല നിറത്തിലുള്ള ഒരു കാർഡുണ്ട്, മേളിൽ നിൻ്റെ പേരുമുണ്ട്. അയ്യോ അത് പുല്ല് എവിടെയാണോ എന്തോ. എടാ മോനെ ഇങ്ങ് വന്നടാ. ഇങ്ങ് വന്നാ നിന്നെ കാണാൻ മുറ്റാടാ. ഇങ്ങ് വാ. നിൻ്റെ ഉണ്ടോ?
ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റം ഒരു സ്വർണ്ണം എടുക്കാൻ. ചേട്ടാ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയതല്ലേ കാർഡ്, നിനക്ക് പിന്നെ 250 രൂപ ഫൈൻ കൊടുത്ത് മേടിച്ചാൽ പോരെ, ഇങ്ങ് താടാ. അങ്ങനെ അവൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതവും കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അത് നമ്മുടെ കോളേജിന് അടുത്തുള്ള ചില കടകൾ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ്. ആ കടയിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ തമാശ രൂപേണ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശശി പഫ്സ് ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട് മോനെ, എന്നാ പറ്റോ. ചേച്ചി ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മോനെ, ചേച്ചി കഴിച്ചോ. ചേച്ചി ഇവിടെ ഗേൾസ് ആരും വന്നില്ലേ? മോനെ അവർ വരാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സൂസി പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, എന്നെ വന്നു. വാ വാ വാ. സൂസി നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ പറയല്ലോ, കഴിക്ക്. സൂസി പഴങ്ങാടി കഴിക്ക്. എടി ഇതെൻ്റെ ചിലവാടി, ഞാനിങ്ങനെ ദിവസവും കുറേ പെമ്പിളർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാടി. നിനക്കറിയാവോ എൻ്റെ പേര് കോഴിന്നാ. എടി സൂസി നീ കഴിക്കടി പപ്സ്. ചേച്ചി ഒരു പപ്സ് കൊടുത്തേക്ക്. ആകപ്പാടെ ഒട്ടിപ്പോയടി, നിൻ്റെ കയ്യൊക്കെ ദേ ഇത്രേ ഉള്ളു പെൻസിൽ പോലെ. നീ കഴി. എനിക്ക് വേണ്ട, നീ കഴിക്കടി. നിനക്ക് പാല് വേണോ? പാല് തരാം. മുട്ട വേണോ? മുട്ട തരാം. എല്ലാം ഞാൻ തരാം. ആ കൊടുക്കും. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറകെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുറേ അലമ്പ് സെറ്റുകൾ കോളേജിലേക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയലോഗടികളൊക്കെ നോക്കാം.